महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरांग नित्य तुलसी त्वं नमस्तुते। प्रिय बंधुगण, आपण मानक गृहरे थिबा वृंदावती से वृंदावती चौरामूलर तुलसी वृक्ष कौन सुखी जाइछि? कौन सही सुखिला तुलसी वृक्ष को आपण ओपाड़ी फोपाड़ी देउचंती एवं नूतन तुलसी वृक्षटे लगाउचंती? कौन आपण एपरि भूल करूचंती कि? माने मोर कहिबार अर्थ होउची आपण माने कौन अलिया वर्जना रे सेई सुखिला तुलसी वृक्ष को आपण फिंगी देउचंती कि? प्रिय बंधुगण, आजिर एई भिडियो रे मु आपण माननकु एमिति एक अचूक उपाय बताइबा पई जाउची जाको करिबा क्षणी आपणकर 7 जन्मर गरीबी एवं धनजनित समस्या अवश्य दूरीभूत हेबो। किंतु मने रखिथांतु मु एई भिडियो मझिरे एमिति एक भयंकर भूल विषय कहबी जोटा कि तुलसी सुखिला परे अनेक व्यक्ति विशेष माने सेही भूलटी को करिथांती आ सेही कारणरु सेमानंक गृह को हठात बहुत भयंकर दारिद्रता माड़ी आसे। एई भूलटी को जानिया पूर्वरु प्रथमे यह जानि रखिबा उचित जे तुलसी वृक्षटी हठात सुखी जाए काहेकि। प्रिय बंधुगण, भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माननकु विनम्र अनुरोध आमर एई सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु जद्वारा कि आमर एमतिका शास्त्रोक्त प्रमाण भिडियो आपणक पाखरे पहुंची पारिबो जाके शास्त्रस्य प्रमाण। या द्वारा आपण माने बेनिफिट पाइबा सहित आपणक परिवार वर्ग माने अवश्य बेनिफिट पाई परिबे। भिडियोटी को स्किप करंतु नहीं, प्रारंभ शेष पर्यंत देखंतु, तेबे जाई जानि परिबे प्रकृत रहस्य केमिति धनी करैबो एई सुखिला तुलसी वृक्षर काठटी। प्रिय बंधुगण, प्रकृत रे जदि भिडियोटी भल लागे आपण गोटे हृदय लाइक कर दियंतु, कमेंट बॉक्स रे जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखंतु। प्रिय बंधुगण, जदि आपणकर भी सेमती तुलसी वृक्षटी संपूर्ण रूप से सुखी जाइछि बा थुंटा होई सारिछि, आपण भाबिचंती जे नूतन तुलसी वृक्षटी सेथरे रोपण करिवि, तेबे शास्त्रोक्त विधि अनुसार आपण ताकु धरक जदि अलिया आवर्जना रे पकाउचंती किंबा अन्य कोठी पकाउचंती तो आपण मस्त बड़ भूल करचंती। एठी मने रखिथांतु प्रिय बंधुगण, जदि आपणकर भी मध्य एम्ति तुलसी वृक्षटी हठात सुखी जाउछि तेबे निश्चिंत रूप से आपण मने रखिथांतु आपणक गृह रे तंत्रोक्त प्रयोग होईछि जद्वारा कि सेही नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा को खंडन करिया पई सेही तुलसी वृक्षटी ताड़ को स्पर्श करिछि एवं सेही वृक्षटी मरिछि। काहे कि ना जे कौनसी नकारात्मक शक्तिर ऊर्जा आम गृह को प्रवेश करिथाए ता पूर्वरु तुलसी माता को स्पर्श करि आसी थाए। तो निश्चिंत रूप से आपण एउठ जानि रखिबे जे आपणक गृह ऊपर भयंकर तंत्र होईछि जहार परिणाम कि आपणक आखि आगरे जाकि सुखी जाइछि, स्वतंत्र रूप से मलिन पड़ी जाइछि सेही तुलसी वृक्षटी। प्रिय बंधुगण, जे सुखिला काठटी जाकि साधारण आपण भाबंती सेही तुलसी वृक्षर सेही सुखिला काठ जाकि आपणक परिवार को रक्षा करिछि। प्रिय बंधुगण, किछिटा विधान अछि जेतेबेले कि आपण तुलसी वृक्षटी को ओपाड़ी कि से सुखिला तुलसी वृक्षटी को चौरारू ओपाडुचंती, एठी गोटे ध्यान देबे अत्यंत सतर्कतार सहित अवलंबन करिया पई पड़िबो जेमति तुलसीर कौनसी भी अंश जेमति सेही मूर्तिकार न रहे। जदि रही थाए किंबा जदि रही जाए भांगिकी तेबे निश्चिंत रूप से आपणक गृह को बड़ संकट आसीबार ये होउची गोटे बड़ संकेत। प्रिय बंधुगण, जो प्रयोग विषय रे मु आपणकु एबे कहिबा पई जाउची ताकू आपण अपेक्षा करिसंती एबे पर्यंत से प्रयोग आपण सुनंतु। प्रिय बंधुगण, मु आपणकु से उपाय तो अवश्य बतैबी, किंतु ता पूर्वरु गोटे छोटिया कथा सुनंतु जाकि गरुड़ पुराण यार प्रमाण दिए। थरे कौन होइछि, गोटे गरीब ब्राह्मण जने थिले, सी अत्यंत दुखी दीन व्यक्ति विशेष थिले एवं तांको खाइया पई मुठे दाना मध्य मिलु नथिला। थरे कौन होइछि, सी स्वप्न देखुचंती, सोइचंती स्वप्न देखुचंती, हठात महाप्रभु नारायण स्वयं तांको स्वप्न रे आसीचंती एवं सुखिला काठीर किछि नियम विधि विधान किछि तांको कहउचंती। सुखिला तुलसी गछर जो काठी अछि तार से नियम उपाय विधि विधान उपरे सी संक्षेप रूप से कहउचंती, जे उपाय कि मु आपण माननकु जानिला परे कहिया पई जाउची। एवं उक्त ब्राह्मण जने जे कि दिनहीन रे दिन काटुतिले नारायण महाप्रभु बतैथिबा उक्त उपाय हिसाब रे सी सेही कार्य कले जद्वारा कि से उपाय करिनेबा क्षणी सी अत्यंत खूब कम दिन भितरे जने धनिक श्रेणीर होई गले। कौन थिला सेही गुप्त उपाय एबे सुनंतु, आपण ताकू उपाडुचंती बाहर करूचंती। प्रिय बंधुगण, जेतेबेले कि आपण सेही तुलसी वृक्षटी को बाहर करिवे
ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ହାତ ବନ୍ଧା ସୂତା, ସେ ସୂତା ଆଣି ତୁଳସୀ, ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀର ସେଇ ଚାରିପଟେ 7 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 7 ଜନ୍ମର ଗରିବୀ ଆଜ୍ଞା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣର ଉପାୟ। ଏବଂ ସେଇ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ କୌଣସି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିବେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସେଇ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ଦିନରେ, ମାନେ ସେଇ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦିନରେ କି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେଇ ଦିନ ସେଇଠାରେ ବସି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ଥରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦାରିଦ୍ରତା ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ତ ଏବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି। ସେଇ ଭୁଲଟି କଣ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ କରିନିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ଭୁଲଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ହଉ କିମ୍ବା କାଠି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହଉ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜାଗାରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ପାଦ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେମିତିକା ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ମାଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇ ପାପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଅଭିମାନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀରେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତାକୁ ପୋତି ପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାଟି ଖୋଳି ପୋତୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଚଳନୀୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ମାଟି ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ସେହି ଅଚୁକ ଉପାୟ, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଉପାୟଟି। ତୁଳସୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ହଉ, ତାର ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀର କାଠ 7ଟି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାଠି କରିକି 7ଟା ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଡା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ 7ଟାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତେଜେରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥିବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହୁଛି। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣଂ। ଆପଣ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆଉ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକ ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକ, ଠିକ ସେମିତି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବା ଟାଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ତୁଳସୀ କାଠିର ଏକ ଅଚୁକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଳି ଝଗଡା ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା କାହାର ଖରାପ ନଜର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ତ এই ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ଶୁଖିଲା କାଠିଟିଏ ତୁଳସୀର ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏକଦମ ଶୁଖିଲା କାଠିଟିଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡାରେ ଗୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ସଳିତାକୁ ଯୋଉ ବଳନ୍ତି ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେମିତି ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବଳି ସଳିତା ଟାଇପର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ମାନେ ଘିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ, ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା କେମିତି କଟିଥାଏ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିବେ, ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଜା କେମିତି କଟିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା କାଠି ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ କାଟିବାକୁ ସର୍ବସମର୍ଥ। ଏହାର ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଦୀପରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ସେ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଦୀପରୁ
ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ऊर्जाକୁ ବାଧିତ କରିଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘେରା ଟାଇପର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ऊर्जा ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱତଃ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣର ଉପାୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟି ଏମିତି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ? କଣ ଏହାର ରହସ୍ୟ? ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିନା ତୁଳସୀରେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଓಂ ପ୍ରାଣାୟ ଅପାନାୟ ବ୍ୟାନାୟ ଉଦାନାୟ ସମାନାୟ ସ୍ୱାହା ଇତ୍ୟାଦି କହି ଚଳୁକ ଟେକା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯାଇକି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିନା ତୁଳସୀରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଶୁଖିଲା କାଠି ଯାହାକି ତୁଳସୀର ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପକୁ ଆପଣ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ସୁଗନ୍ଧ ସିଧା ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ୱତଃ ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଠି ତ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା କଥା ହିଁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲି। କଣ ସେଇ ଉପାୟ? ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଗୁରୁବାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ କିଛି ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ପୁରା ସ୍ନାନ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଡି ଭୋରରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ କରିକି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଏକ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଉକ୍ତ ଗଡୁରେ ଆପଣ କଣ ପକେଇବେ ନା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ତୁଳସୀର ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦୁବ ଘାସ, ନଅକ୍ଷ ଦୁବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଟା ପଚାରିଦେବେ ନଅକ୍ଷ ଦୁବ କଣ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 9ଟା ଦୁବ, ସେଇ ଦୁବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଦୁବକୁ ଭଲ କି କଣ କରିବେ, ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦୁବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜଳ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ऊर्जा, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ऊर्जाକୁ ଏହି ଜଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏକ ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣର ଉପାୟ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ଯୋଉ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ସେଇ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ଜଳକୁ ଆପଣ ସିଞ୍ଚନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜଳ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ପାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ऊर्जा ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିଛି ଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରାତନରୁ ପୁରାତନ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହେବା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ऊर्जा ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତୁରନ୍ତ ପଳାୟନ କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ତୁଳସୀ କେବଳ ଏକ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆମ ଆଶାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ସିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଦି ବ୍ୟାଧି ହରାଙ୍ଗ ତୁଳସୀ ତ୍ୱଂ ନମସ୍ତୁତେ। ତୁଳସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ବହୁତ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଅଧମ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଣ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଏହା ସବୁଜ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥା ତ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତୁଳସୀକୁ ଆମେ ମାଳି କରିକି ପିନ୍ଧିଥାଉ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀର କାଠରେ ଆମେ ମାଳି କରି ପିନ୍ଧୁଛେ,
आमर शरीर रे एक नूतन ऊर्जा एवं पवित्रता रही है, जद्वारा कि नारायण महाप्रभु आमर प्रत्येक चलुक को ग्रहण करिथांती एवं आमर प्रत्येक प्रार्थना को मध्य शुणिथांती। गोटे छोटिया उदाहरण दउची, आपण मोबाइल रे गीत टे सुनिबा को हेले जदि आपण किछि अत्यंत फीलिंग्स रो सहित सुनुचंती, आपण इयरकट टे दउचंती कान रे लगौचंती, तेबे जाय कि एक नूतन साउंड माने गोटे बहुत बढ़िया साउंड टे कान को आसुची एवं आपण सुनिबा को बहुत आनंद लाभ मध्य एतरे करूचंती। ठीक सेमिति तुलसी काठी हेउची उक्त इयरकट परिका, जेमिति तुलसी काठी को आमे माली रे परिणत करिकी गलारे धारण करुचे, ताहा स्वतंत्र रूप से नारायण महाप्रभु सहित आमर कनेक्शन कराई थाए एवं आमे मध्य नारायण महाप्रभुंकर प्रत्येक संकेत को मध्य बुझिबा पई समर्थ होइथाउ। प्रिय बंधुगण, मु बतैथिबा एई उपाय मान जदि आपण करंती, आपणकर प्रत्येक समस्या आज्ञा जावतीय समस्या दूरीकरण हेबा सहित आपणकर धनजनित समस्या दूरीकरण होइथाए। तत्सहित आपणकर नानाविध जो ऋण कर्ज जनित समस्या अच्छी से समस्या मध्य दूरीभूत होता है। जावतीय कहली आज्ञा समस्त समस्या अवश्य दूरीभूत होता है। आउटे भी मध्य बहुत बढ़िया उपाय आज्ञा अच्छी, जदि आपणकर शत्रु जदि लागी शत्रु भय अच्छी किंबा शत्रु आपण को बहुत हैरान हरकत करुचंती, एटा कहवा कथा नुहे, सर्वसम्मत उपाय नुहे, फिर भी मु कहूची, किंतु कहवा पूर्व आपण गोटे सतर्कता कहि दउची, याको धर्म मार्ग व्यक्ति ही उपयोग करिपारिबे। अधर्म मार्ग व्यक्ति जदि करूचंती तो या भयंकर स्थिति आपणक निमित्त आनिबो। आ जदि धर्म मार्ग व्यक्ति को किए आंगुठी मध्य उठेकी कौन शत्रु कथबार्ता करुची, से आंगुठी उठेबा तो दूर कथा, ताको उठेबा पई भाबिया पई मध्य पड़िबो, काहेकि ना एटा होची भयंकर उपाय आज्ञा, बहुत भयंकर उपाय। जदि शत्रु आपणक सहित लागुचंती, आपण कोन करिवे, जे कौनसी बार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, जे कौनसी बार रे आपण मध्य एटा करि परिबे, जे कौनसी मुहूर्त रे भी करि परिबे। आ पई समयर प्रतिबंधक नाही। आपण माने कोन करिवे, गोटे बेलपत्र त्रिशाखा बेलपत्र टी नै आसंतु, तार डेंफ नथिबो जेमति आपण ता डेंफ को छिंडेई देथिबे एवं छिद्र विहीन पत्रटी हेइथिबो, सेई पत्र को आपण नै आसिला परे एक सुखिला काठी तुलसीर, सेई काठी रे आपण चंदन सहाय्य रे लेखंतु मम समस्त शत्रु नाशय। सेई सुखिला काठी रे आपण बेलपत्र ऊपर लेखंतु मम समस्त शत्रु नाशय। मम समस्त जो लेखिबे शत्रु नाशय, तीनोटी बेलपत्र माने त्रिशाखा बेलपत्र तीनोटी पत्र रे आपण लिखिबे। गोटे पत्र रे लिखिले मम, आउटे पत्र रे लिखिले समस्त, आउटे पत्र रे लिखिबे शत्रु नाशय। एतिकी लिखि दियंतु। लिखि साइला परे जेतेबेले से सुखी जीव संपूर्ण रूप रे ताकू एक प्रवाहित जल रे, नदीर प्रवाहित जल रे ताकू भसई दियंतु। विश्वास करंतु दर्शक बंधु, आपणकर समस्त शत्रु नाश जाइथांती। या होचे एक चाक्षुष प्रमाण उपाय, याकू करिनेले आपणक निमित्त हितमंगल। तो दर्शक बंधु, आज पई बाणी के विराम देबा। रहउची नमस्कार। जय माता महालक्ष्मी।